ऑनलाइन क्लास देख रहे सारे विद्यार्थियों नूं मेरे वल्लों सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, अज असी भाई गुरदास जी की जो रचना है लसण लुकाया ना लुके दी सरल व्याख्या करांगे। सो सब तो पहला प्यारे बच्चों, सानू कोई भी रचना है या कोई कविता है जो मूँह जवानी याद होवे ना तो बहुत चंगी गल है। क्यों? क्योंकि अर्थ करने साडे लई सौखे बन जाते हैं। ठीक है। सो ये जो रचना है निंदक ए किरतकण गुरु सांग वाली जो भाई गुरदास जी की वार है उस वार की तीजी पौड़ी है। ठीक है। सो इस तो पहला आप एक रचना होर करी सी ना तिस भारे पर्वता, मिलती जुलती कुछ उस तरह की यह भी रचना है। इस विच भी निंदक लोगों बारे दसिया है। पहला कुछ आम जीवन विचों उदाहरण लए गए हैं। सो सब तो पहला आप मौखिक जो रचना है वो समझिए भी लसण लुकाया ना लुके बै खाजै कूणे काला कंबल उजड़ा क्यों होए सबूणे डेमू खखर जो छुहे दिसे मुँह सुने किते कम ना आवई लावण बिन लूणे। फिर दसिया है निंदक नाम विसारिया गुर ज्ञान विहूणे हलत पलत सुख नाल है दुखिया सिर झूणे। हुण वेखो पहली जो सत्र है दसिया है भी लसण लुकाया, इत्थे लसण की गल आई है लहसुन की ही। लसण लुकाया लुकदा नहीं है, ना लुके, ना लुके तो भाव लुकदा नहीं है। बै खाजै कूणे, भावें कूणे तो भाव इत्थे एक होर शब्द आप ले लीए, कूणे तो भाव है खुंजे। किसी खुंजे विच बह के भी जे आपां लसण खाइए तो वह लुकदा नहीं है। भाव ये होया कि उस दे मुश्क तो पता चल ही जाता है, उसकी स्मैल तो पता चल जाता है। ठीक है। सो लसण लुकाया ना लुके, भाई गुरदास जी फरमाउंदे हन कि लसण नूं भावें किसे खुंजे विच बह के भी खाइए तो वह लुकदा नहीं है, उस दे मुश्क तो पता चल ही जाता है। ये पहली सत्र की सरल जी व्याख्या बनी। प्यारे बच्चों अगे वेखो, काला कंबल उजड़ा क्यों होए सबूणे। देखो काले कंबल की गल आई है तो एक शब्द आया इत्थे उजला। देखो उजले तो भाव इत्थे असी चिट्टे तो लवांगे, चिट्टा। देखो काला कंबल उजड़ा, काला कंबल उजड़ा क्यों नहीं हो सकता, किवें हो सकता है चिट्टा। होए सबूणे, भावें किन्ना ही साबण नाल काले कंबल नूं धो लवो पर वह चिट्टा नहीं हो सकता, उसका रंग तो नहीं चिट्टा हो जाना ना। सो भाई गुरदास जी ने दसिया भी काला कंबल उजड़ा, काला कंबल चिट्टा नहीं हो सकता क्यों होए सबूणे, भावें किन्ना ही साबण नाल धो लवो वो चिट्टा नहीं हो सकता। हुण वेखो अगे, डेमू खखर जो छुहे दिसे मूँह सुने। हुण डेमू दे खखर की गल आई है। इत्थे डेमू खखर तो पा पहली गल तो डेमू जो डेमू मक्खी है जिसनों तुसी डूमना मक्खी आखदे हो। सो डेमू खखर, खखर तो पाव छत्ता। हुण दसिया भी डेमू दे जे कोई खखर नूं छुएगा तां की हो छुएगा, भाव जे कोई उसनूं हथ पाएगा दिसे मूँह सुने, फिर उसका मूँह सानू की है सुजे ही दिसेगा। सुने तो भाव इत्थे सुजना है, इत्थे की है सुजने तो लिया गया है, सुजया, उसका मूँह फिर सुजे ही दिसेगा। बई डेमू खखर जो डेमूआ दे जेकर कोई डेमूआ दे खखर नूं हथ पावेगा तो उसका मूँह फिर सुजया ही दिसेगा। हुण वेखो अगली सत्र है किते कम ना आवई, किसे कम नहीं आउंदी, ना आवई की चीज लावण। लावण का अर्थ की है, देखो लावण का अर्थ है सब्जी ही, सब्जी जो हरी सब्जी है। देखो किते कम न आवई लावण बिन लूणे। देखो पहला सत्र ना पूरी पढ़ लिया करो फिर थोनू समझ आ जाती है ना। देखो किते कम ना आवई, किसे कम नहीं आउंदी ओ सब्जी लावण, लावण तो भाव सब्जी, ओ सब्जी बिन लूणे जिस विच की नहीं है लूण नहीं है। लूण तो भाव इत्थे लूण की ही गल आई है, नमक की, लूणे लूण की गल है। ठीक है। बिना बिना लूण तो सब्जी किसे कम नहीं आती, बेसवादी है। सो किते कम ना आवे
ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੂਣ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਅੰਤਮ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਵਿਸਾਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ। ਵਿਹੂਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਹੂਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਾ ਲਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਹਲਤ ਪਲਤ। ਹਲਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕ ਤੋਂ ਤੇ ਪਲਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਲੋਕ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁਖੀਆ ਸਿਰ ਚੁਣੇ। ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ, ਚੁਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਬਣੀ ਜਾਂ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਈਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਵੀ ਜਾਂ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ, ਸਿਰਲੇਖ। ਜਿਵੇਂ ਲਸਣ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਲੁਕੇ, ਇਹੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਤੱਤ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ, ਅੰਤਰੀਵ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਇਹ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਐਸੇ ਲਸਣ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਲੁਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਸਣ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਲੁਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਅੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ, ਇਹ ਕਾਵ ਸਤਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।